अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि XLI है 6-7 मॉडल, उसका एवरेज का मसला है। तो वो रेस भी बिल्कुल ओके ले रही है और मिसिंग भी नहीं है, उसके अंदर नॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखें तो हर तरफ से ओके बता रही है। स्कैनर हमने लगाया है और अब आपको दिखाते हैं इसमें कोई कोड आ रहा है या नहीं आ रहा फिर। ठीक है, ये देखें तो एवरेज का मसला आया है। तो ये देखो दोस्तों, इसके अंदर कोड भी कोई नहीं आ रहा। तो अब हम इसकी रीडिंग वगैरह चेक करेंगे। कोड कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन रीडिंग में देखते हैं किस चीज़ की रीडिंग आउट आ रही है। तो दोस्तों दिखाते हैं, हम आपको रीडिंग दिखाते जाएंगे हर एक चीज़ की। ठीक है, एसी इस वक्त हमारा ऑफ है। ठीक है, ऑन हो चुका है अब। तो ऑफ़ कर दिया मैंने, ऑफ है। ठीक है, तो हम आपको बताते जाएंगे कौन सी चीज़ कितना कम कर रही है। इंजन लोड देख रहे हैं, बिल्कुल लोड 15 कुछ आ रहा है। तो रीडिंग भी ओके आ रही है। कूलेंट टेम्परेचर 94 आ रहा है अब। तो एवरेज का मसला है। रीडिंग मेरे हिसाब से रीडिंग भी ओके है। ये देखिए आरपीएम काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें। ठीक है, ये थ्रोटल पोजीशन ये देखें 48 कुछ आ रही है। तो इंजेक्टर पल्स भी ठीक है, इग्निशन टाइमिंग भी ठीक आ रहा है। मैप है दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इसको भी हम चेक करते हैं। तो ये देखें इंडिकेटर टेम्परेचर 30 है, इग्निशन टाइमिंग भी ठीक है, मैप भी है तो सही लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा। तो रीडिंग के साथ दोस्तों काफ़ी चीज़ों से पता ये चलता है कि रीडिंग ठीक भी होती है, लेकिन गाड़ी एवरेज फिर भी नहीं देती। तो ये काले रंग का धुआं बिल्कुल दिखा रही है बहुत ज़्यादा से। अब हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर का धुआं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया इसके प्लग जो चारों के चारों निकाले हैं, ब्लैक कलर के निकल रहे हैं। ब्लैक कलर का धुआं भी आ रहा है पीछे से। ठीक है, तो अब इसका हम एक तो प्लग चेंज करेंगे और बाकी भी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन सी चीज़ को सेटिंग करते हैं। ठीक है, चारों के चारों। नहीं मंडी तक तो दोस्तों मैं चारों के चारों प्लग अब चेंज कर रहा हूँ इसके। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि एवरेज का मसला आ रहा था XLI है 6-7 मॉडल, तो मैंने उसके प्लग चेंज किए और थ्रॉटल बॉडी को वॉश कर कर उसको फिट करते हैं। तो फिर स्कैनर लगाएंगे और भी कोई सेटिंग हुई तो उसकी वीडियो भी हम आपको देंगे। तो थ्रॉटल बॉडी लगाते हैं, फिर देखते हैं और किस चीज़ में मसला है। वीडियो तो दोस्तों आपने इस पाइप का अच्छे से ध्यान रखना है।
लीकेज नहीं होनी चाहिए इस पाइप में। ठीक है, तो ये देखें ठीक है दोस्तों इसके ਬਾਬਰ ਹੁਣ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲੀਟਰ। ਆਦਾ ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲੀਟਰ। उधर के मीटर भी बना के दे मीटर तो दे दो। हाँ तो मीटर दे रखना। ठीक है ਜਲਦੀ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। हाँ ਬਾਹਰ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲਾਤੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਲ नहीं है ये तो 1.5 लीटर का पाया लीटर ना ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾੜਿਆ मैं ना ओवर करी जाती है ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ तो आप वापस जाना ना 7 के 7 14 किलोमीटर ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ 5 हाँ चलो मैं उत्थे रह मोड़ कट दे ਉਹ ਛੱਤੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਹੋ ਰੀਕੋ ਨਾਲਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਰੀਕੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਬਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈਆਂ ਉਦੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਈ ਵਾਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੀ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀ ਗਈ ਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਵਾਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਆਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰਦੀ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਣੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੈਂਦੀ ਵੀ 2000 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 2900 2600 ਰੁਪਏ ਦੀ 2600 ਚੰਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਵੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਪਵਾ ਦੀ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਚੰਗੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੇ ਇਹੀ ਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 80 ਤੇ ਕੰਮ ਕੇ ਮੋੜ ਬੜੀਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਇਆ
ਔਖਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਰੂਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫਾਂਡੂ ਲਾਈ ਲਿਆਵੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੋ ਥੱਲਿਆ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਵਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਭੜ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰਾ ਤਰੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਅਗਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਂਡੂ ਬੜਾ ਅੱਗੋਂ ਲਾਈ ਲਿਆਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਯਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਚਾਰੋਂ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਚਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿਆ प्याज ही हाले 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ इधर मंडी नंग जाएगी अल्लाह खैर करेगी। ਫਿਰ ਵੀ 13 ਬਣेगा ਇਹ ਤਾਂ नहीं मंडी है बाने तो तकरीबन 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ 5 ਹੀ ਬਣਦਾ ਪਿਛਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਲਾ ਲਾ ਬਸ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10.6 ਹੋ ਗਿਆ बस ठीक कर जाएगी मंडी लंघ जाएगी ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਜੀ दिक्कत बन जाएगी नहीं, बीस भी नहीं जाएगी ਨਹੀਂ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ नहीं उत्थे नहीं मंडी ਆ ਜਾਣਾ ਪਿਛਣ ਜਾਣਾ इतने बार पीछे ही चल रही है ਪੁੱਤੀ ਦੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ
चेंज करके चेक करना सेंसर ਵੇਖ ਲਓ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਲੈਦਾ ਜੀ